المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى اللهم صل على والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب بالمصطفى واغفر لنا لم يستلم قط الله مطلقا أبدا وما تساب أسلم في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلا تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينام والعين قد ناست ولا يرى ظله في الشمس ضرفة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وأنزل القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفرض صيامه وضاعف لصائمه الأجور وفضل قيامه ورتب عليه الجزاء المأثور والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة البدور أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللآخرة خير لك من الأولى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المصنف رحمه تعالى في هذه التعليف المنه الثانية في النصيحات المقبولية لسيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الشيخ عبد الإسحاق إبراهيم المقبولي وسيد الشيخ أبو العالي حسن الشاذلي وسيد الشيخ علي الخواسي وإلى جميع الأولياء الله تعالى المذكور في هذه التعريف khususan ila syekhuna sahibul ijazah Abu Yasin Sohari Al-Hidayah Banten wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هادين مهتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نسألك الصحة والسلامة والبركة والمنفعة في الدين والدنيا والآخرة في بركة أم الكتاب وهذه التأليف والهادين إلى نفسي وقلبي وروحي وجسدي خصوصا حاضر في هذا المجلس ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حق عليهم الكفر من أمنا وأبنا وجدنا وجداتنا وجميع مشايخنا وجميع سلسلة الجهاد بأمي. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيت الكرام لرضا الله تعالى شر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين تقبل منا. Hadirin muslimin zakirin zakirat rahimakumullah yang insyaallah sama adil dimuliakan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita jumpa lagi di kajian kitab tasawuf, mempelajari memperdalam tingkat ibadah kita. Ihsan kita sudah sejauh mana, umur berganti tahun sampai saat detik ini kekhusyuan dalam ibadah baik hablum minallah kita maupun secara sosial hablum minan nasnya dengan panduan kita al-minhus saniyah. Nasihat berikutnya wasrukil mubahati tolaban litarakil maqamatil aliyati. 5 baris dari bawah halaman ke-6. Betul ya? Watsruk, tinggal dan tinggalkanlah olehmu. Karena ini kalimat perintah, jadi watsruk kafnya di i'rab itu akhir berubahnya akhir kalimat. Watsruk kalimat perintah, maka disukun amar. Karena ketemu alif lam maka di kasroh watsrukil, itu cara bacanya. Watsruk, dan tinggalkanlah alaimu al-mubahati akan perkara-perkara yang mubah. Tolaban karena menuntut litarokil maqamatil aliyati pada kedudukan, pada mencapai kedudukan atau tingkat al-aliyati yang tinggi. Litaroki itu supaya ibadah kita ini hari berganti hari gak gini-gini aja, ya. Puasa kata puasa enggak gitu-gitu aja. Puasa kemarin, puasa sekarang. Kan kita pernah dengar makalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Rumusannya begitu. Begitupun dalam hal ibadah kita. Watsruk, dan tinggalkan alaimu al-mubahati akan perkara-perkara yang mubah tolaban karena menuntut litarokil maqamati untuk atau pada kedudukan tingkat al-aliyati yang tinggi. Qala Sayyidi Ali al-Marsofi rahimahullah ta'ala, dan telah berkata Sayyidi Syekh Ali al-Marsofi, dibaca Marsofi bisa, dibaca Mursofi boleh.
Beliau seorang tokoh di abad ke-8 Hijriah, tokoh sufi, wafat di abad ke-9, 937 Hijriah beliau wafat. Beliau menghabiskan waktunya selama umurnya dari mulai belum balik masa remaja umur 8 tahun sudah sanggup menghatamkan Al-Quran. Dihitung dalam catatan umur beliau dan disampaikan oleh beliau kepada muridnya, dicatat oleh muridnya. Selama umurnya beliau menghatam Al-Quran sebanyak 360.000 kali selama umurnya. Subhanallah. Waktunya nggak mau disia-siakan. Beliau itu apa nasihat beliau? La yasyubu li muridin, tidaklah sah bagi seorang murid. Murid itu kemarin sudah kita pahami artinya orang yang mencapai usul kepada Allah, orang yang sudah sampai kenal Allah. Murid itu orang yang sudah dikehendaki Allah, terserah Allah hidupnya, itu murid. Mau dibawa kemana, mau diapakan, jadi orang kaya, orang miskin, sudah diserahkan kepada takdir hakikatnya Allah. Ya, dia cuma berusaha baik dan lebih baik aja hidupnya. Maka orang yang seperti itu menyerahkan sepenuhnya tawakal hidupnya kepada Allah disebut murid. Maka murid itu tinggi bahasanya. La yasihu, tidaklah sah li muridin bagi seorang murid qadamul fil irodati, apa makom di dalam irodah, di dalam makom irodah. Ada dalam istilah tasawuf, dalam istilah kajian tazkiyatun nafas, dalam istilah ilmu ihsan, itu torekoh membuat istilah qadam fil irodah, yaitu makom kepada kehendak Allah. Ya tadi makom irodah itu udah ketika dagangannya kagak laku, udah emang segitu bagian gua. Hari ini emang gua rezekinya cuma dapat pengalaman dagang aja. Jadi selalu disandarkan kembali kepada Allah, sehingga nggak ada dalam urusan hidupnya orang yang punya prinsip seperti itu patah hati, kecewa dan putus asa, nggak ada. Itu penting. Puncak seorang hamba kepada Allah nilai tawakalnya, haqqa tawakkulihi. Sampai Rasul itu bersabda, man tawakkala haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu himasun wa tarhib biqala. Rawahu Imam Tirmidzi. Dalam kitab Mustadraknya beliau viralkan sabda baginda Nabi, siapa saja yang benar-benar tawakal. Berarti tawakal ada yang benar-benar, iya. Kerja sambil ngeluh, ikhtiar sambil garuk-garuk kepala. Siapa yang benar-benar tawakal, mentawakal haqqa tawakkuli, la razaqakum, niscaya pasti Allah akan jamin rezekinya. Kama yarzuqu tayra tagdu himasun wa tarhib biqalan. Sebagaimana Allah menjamin rezekinya seekor burung, pagi dalam keadaan lapar, sore sudah kenyang. Ditinggal sama induknya paginya tuh, itiknya kiak, nggak ada yang ngasih makan, tiba-tiba jatuh ulet ke sarangnya, makan kenyang. Orang yang hebat tawakalnya dahsyatlah rezekinya, berkah. Karena rezeki itu prasangkaan kita kadang-kala berbeda-beda. Saya pernah punya nyatet rumusan rezeki. Ada waktu mudzakarah bersama senior di pesantren. Pertanyaannya yang dibahas, rezeki itu dari siapa? Rezeki itu sejatinya datangnya seperti apa? Jawaban yang pertama, datangnya rezeki harus diikhtiarkan, diusahakan. Ya kalau nggak diusahakan, rezeki nggak datang. Gitu yang pertama.
Contoh, ya orang kalau kagak kerja kagak dapat duit, bahasanya begitu. Tapi ada lagi jawaban senior yang mengutip dari beberapa referensi kitab, rezeki itu sudah dijamin gak akan ketukar, maka serahkan kepada sang pemiliknya. Karena kita punya kemampuan terbatas, tidak bisa dipaksakan dengan kekuatan kita. Jadi sekitar hakikat bukan syariat. Kalau syariat ikhtiar, hakikat ya udah pasrah aja, Allah yang udah pastikan. Pertanyaan ini pernah juga dibahas ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Malik di Madinah masa remajanya. Duhai Tuhan guru, rezeki itu syariat apa hakikat? Kata Imam Malik gurunya, ya kau jawablah sendiri, coba kau renungkan, rezeki syariat atau hakikat? Kalau bagiku mah hakikat. Oh, hakikat guru ya. Tapi kan harus diikhtiarkan, diusahakan, berarti syariat tuh. Kata gurunya nggak mau kembali kepada prinsip muridnya, masing-masing punya sumber dalil petunjuk. Akhirnya silakan besok kau renungkan, rezeki itu syariat atau hakikat. Imam Syafi'i pulang. Selang hari pas mau berangkat ngaji, itu berteduh di pohon besar sebelum sampai kepada majelis gurunya Imam Malik. Sambil ngelamun cari jawaban tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang minta tolong dibawain barang-barang yang mungkin dari pasar atau dari mana. Manggil Imam Syafi'i, ya namanya Imam Syafi'i bukan orang situ, kagak kenal, masih muda. Minta tolong supaya dibantu dibawain barang-barang. Singkat cerita, dibantu dibawain barang-barangnya Imam Syafi'i. Akhirnya ngebantu sampai pada akhirnya di tempat kediaman ibunya. Imam Syafi'i selesai, ibunya mengucapkan terima kasih sambil mengambil ada gandum, roti gandum sama susu sama korma, dikasih nih untuk ada ucapan terima kasih saya. Enggak, saya ikhlas, enggak ada, saya pengen begini. Kata Imam Syafi'i, tolong, enggak, udah, ini udah rezeki kamu. Jawaban, ini udah rezeki kamu. Kalau gua kagak ngangkatin barang, enggak mungkin gua dapat. Bahasa pikirannya terlintas dalam Imam Syafi'i seperti, berarti benar saya guru bahwa rezeki itu disyariatkan, diusahakan, diikhtiarkan. Sambil jalan senyum-senyum ke tujuan ngajinya, Tuan Guru Imam Malik sampai di tempat. Akhirnya Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah ngaji bincang-bincang dengan gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i langsung membawa oleh-oleh. Ini guru, alhamdulillah dapat rezeki, akhirnya makan bersama. Kata gurunya, terus gimana? Pertanyaan kemarin udah dapat jawabnya Imam Syafi'i? Iya guru, itu lagi kita makan guru. Maksudnya apa ini? Begini cerita guru, bla 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 bla. Saya lagi duduk di depan jalan, belum sampai ke sini, saya mampir nyari jawaban, renung dulu. Rizki itu disyariatkan apa hakikat? Syariat apa hakikat? Ternyata jawaban saya syariat guru. Kenapa? Yaitu kita bisa makan seperti ini guru. Saya membantu ibu-ibu, nggak ada tujuan pengen dikasih. Sudah selesai tiba-tiba dikasih, berarti kan disyariatkan, diusahakan, diikhtiarkan. Oh gitu jawabannya. Enak juga nih, saya nggak kerja makan, kata gurunya. Kata gurunya. Aneh kagak kerja, kagak ikhtiar bisa makan ini, kata guru. Gua ada kelas tinggi itu gurunya, kan namanya gurunya. Ya Imam Syafi'i betul, Imam Malik lebih betul. Jangan lupa kuasa Tuhan. Imam Syafi'i muridku yang jenius,
Betul bahwa rezeki itu disyariatkan, tapi jangan lupa, enggak dikit orang yang sudah dijamin oleh Allah tentang rezekinya, enggak sampai ngoyong-ngoyong dia melebihi rezekinya orang yang kerja dan diikhtiarkan. Hakikat jangan sampai kau lupakan. 90% silahkan kau kerja ikhtiar, tapi jangan melebihi hakikat. 10% ikhtiar, 90% hakikat, atau disebut doa tawakal kepada Allah. Ya kalau misalkan rezeki diusahakan, datangnya disyariatkan, orang tukang kuli yang capek kerjanya paling kaya dia, kan begitu? Gak bisa, jangan sampai lepas kepada kodrat Tuhan, ya. Keyakinan terhadap rezeki itu dari Allah harus 90%, sisanya itu diikhtiarkan oleh kita. Man yara rizki min Allah Ta'ala wa kasbufa wal musyrik. Siapa yang melihat datangnya rezeki itu yang Allah berikan, itu hanya sekedar dari usahanya, ikhtiarnya, logikanya, tenaganya. Kalau nggak kerja, nggak dapat duit, tok mentok begitu, bahwa musyrik, maka dia telah musyrik, seolah-olah meniadakan kuasa Tuhan. Na'udzubillah. Yang kedua, man yara rizqa min Allah Ta'ala wala yadri an yu'ayyutihi amla fahuwal munafiq. Seseorang yang melihat rezeki dari Allah Ta'ala wala yadri, tapi dia nggak tahu, ragu ayyutihi untuk meyakininya bahwa itu rezeki dari Allah. Amla artinya dia nggak mau tahu rezeki itu dari Allah, maka orang itu munafik. Orang munafiknya mau dari mana ke dari mana rezeki, yang penting gue makan gitu. Orang itu punya sifat munafik, pandangannya seperti itu. Yang ketiga, cerita dari kisah tersebut, man yara rizqa minallahi ta'ala wala yu'addi haqqahu fa fasiqun. Kalau rezeki yang datang dari Allah itu sudah diberi dan dijamin, kemudian dia tidak membayar hak-haknya harta atau zakatnya, maka bahwa fasikun, orang itu fasik. Berarti enggak beriman. Dia percaya kepada Allah, enggak menunaikan. Salah satunya seperti itu. Yang keempat, selamat man yara rizki min Allah Ta'ala wahdahu wa akhrij haqqahu wa la ya'sillahi li ajli kasfihi fa huwa minal mukhlisun. Seorang yang melihat rezeki yang dari Allah tersebut, wahdahu, diusahakan dengannya dan dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah. Ada kekuatan batin dalam hatinya disandarkan. Wa akhraja haqqahu, kemudian ia menghasilkan rezekinya, merasakan hasilnya. Kemudian ia mengeluarkan hak-hak harta tersebut. Zakat kerjanya, zakat ikhtiarnya, zakat badannya. Wala yasillah, dan harta yang dihasilkan tidak dibuat bermaksiat kepada Allah. Di ajli kasbihi, dalam rangka ikhtiar usahanya, dimanapun berada, mungkin kerjanya di kantor, di lapangan, atau freelance. Hasilnya itu dia tidak untuk kesombongan, memperturut hawa nafsu dan kesadaran diri atas batas kemampuannya, merasa cukup, kata orang tersebut, maka dia dikatakan bahwa mu'minun mukhlisun, dialah orang yang beriman lagi mukhlis, ikhlas. Ya. Jadi hati-hati masalah rezeki aja pandang begitu, ya. Makanya kalau kita harus diusahakan, orang kerja di kudu sholat duha. Ada amalan ijazah nih, sholat duha nih, ya. Disebutkan dalam suatu kitab, wal farad min Rabbil alamin yakrohataini kalimataini. Kalau habis sholat subuh, jangan langsung beranjak ngamalin kalimat ini, 2 kalimat. Mana kalimatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekalimat, lillah sekalimat. Dibaca sebanyak 820
kali. 828 kali. Limuddati usbu' ini selama ngamalinya 2 minggu, 2 pekan. Terus jangan bolong. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 828. Ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Fata'ti al-arzaq, maka Allah akan datangkan dia rizki bi'idnihi, dengan izin Allah. Rizqan wa tanta'ishal hayatul, Allah kasih rizki untuk penghidupannya al-muqawwafiquhu, yang tidak berat dan tidak berhenti rizki tersebut berlimpahannya, fi kulli as'idatin, selama ia mengamalkannya setiap ketemu subuh. Ini diterangkan di dalam kitab Kashful Hijab, Kashful Qurab al-Makrobin li Syekh Adil Aziz al-Kattali, orang Maroko. Itu ijazah. Makanya kalau kita kerja barengin dengan ikhtiarnya, ikhtiar doa wirid. Banyak ulama nggak solusi. Sholat subuhnya harus jangan pernah telat. Ketemu waktu duha, sholat duhanya dibaca lagi. Sholat duha jam 2 rakaat, 4 rakaat kalau bisa. Nah, itu terus saja, nggak usah dibolong-bolongin, seperti biasa aja. Ya bacaannya nggak usah terlalu. Kalau sholat duhanya cukuplah 5-10 menit lah. Sholat isyraq sama duha sama apa beda? Beda. Ya, isyraq itu mungkin kira-kira bisa 5 menit, bisa 10 menit isyraq, bahkan 2 menit berlalunya. Nah, kalau kita habis sholat subuh jam 6 kurang 10 itu isyraq itu. Kalau udah lewat jam 6, nah itu jangan isyraq. Itu udah nggak boleh sholat, lagi bertengger tuh tanduk iblis ya. Sampai pas sempurna 6:30 kalau sekarang udah keluar matahari, silakan sholat duha. Kalau dulu jam 7 mungkin ya. Waktu duha batas sampai kapan? Pas matahari mau bergeser ke tengah, kira-kira jam 11 udah nggak ada waktu duha lagi. Kalau jam 11 waktu duhanya itu nama kodok duhanya ya. Kalau perhatiin, udah kita teliti kok. Kembali kepada kajian kita yang disebut Qadamul Firodati adalah makom apa kata kehendak Tuhan, makom irodah. Hatta yatsuka, sehingga ia meninggalkan fi'lal mubahati, akan perbuatan yang dibolehkan. Wa yaj'al, mubah itu boleh artinya. Wa yaj'al, dan ia menjadikan makana kulli mubahin, akan tempat setiap perkara yang mubah. Waya jalan yang menjadikan makana pada tempat, atau akan tempat boleh pada tempat kulli mubahin, semua yang mubah, semua perkara yang boleh. Tarkuhu, yang ia meninggalkannya, makmuron, karena diperintahkan syariat secara pandangan agama, secara agama. Min mandubin, baik menggantikannya dengan sunnah. Awas, minnya beda, maknanya begitu. Min mandubin, baik digantikannya dengan sunnah. Atau aula, dengan perkara yang lebih utama. Atau aula, perkara yang lebih utama. Wa yajtanibul mubahi, dan ia menjauhkan sama ianya si murid al mubaha, akan perkara yang mubah. Kanahu, seolah-olah yang mubah itu manhiyun, dicegah, anhu, daripada perkara mubah, anhu, daripada perkara mubah. Karohatan tanzihin,
seperti makruh tanzih. Ya, pemaham maksudnya gini, minum itu perkara mubah, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Tidur perkara mubah, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Jangan banyak-banyak melakukan perkara yang mubah. Maksud ditinggalkannya ini maksudnya diganti dengan naik kepada siang zuhur lagi kagak ada kerjaan, ngantuk, niatin ngantuknya, niat saya tidur untuk tahajud malam, tidurnya jadi makanya orang dulu diajarkan selalu niat ingsun, niat saya ngaji. Kalau saya diajarkan guru, nah itu tolabul ilmi lidafil bala wa dawa. Ya Allah, saya niat tolabul ilmi, saya niat jamaah, saya niat silaturahim, saya niat nongkrong, saya niat jalan untuk kebaikan supaya menjadi dafil bala dan bisa menjadi dawa, pengobat segala penyakit. Diniatin begitu. Minum niat saya, minum untuk kekuatan ibadah dari mubah, maka kalau sudah diniatin begitu jadi mandub. Ini minumnya nilainya sunnah. Makan, ya Allah, mau sholat terawih, niat saya makan likuwatil ibadah, untuk kekuatan ibadah terawih. Makannya mubah, naik jadi mandub, jadi sunnah. Itu maksudnya. Bagi seorang hamba yang pengen meningkat tingkat ibadahnya di hadapan Allah, segala yang mubah ganti menjadi posisinya sunnah. Dengan bagaimana cara ilmunya? Diawali dengan niat yang bagus, maka akan berubah jadi sunnah. Ya gitu diajarinya. Itu mafhumnya di situ ya. Terus merasa yang mubah itu suatu hal yang dilarang. Harus dia punya pandangan prinsip hal yang mubah itu selalu yang dilarang. Ngobrol mubah, boleh-boleh aja, silakan kongkok, ngopi ngerokok, kongkok mubah. Tapi kalau diniatin ketika nongkrong nggak kayak kemarin, gua niat nongkrong, niat cari duduknya akhirnya dapat lagi duduk-duduk tiba-tiba dapat ilmu. Dapat bukan di masjid doang, di pesantren doang, ngaji seperti ini. Kadang-kadang kita lagi jalan pun Allah kasih ilham, Allah kasih ilmu. Kita lagi nongkrong ngobrol pun Allah kasih wawasan ilmu, solusi, obat. Cuman bedanya harus niat. Makanya Imam Nawawi, banyak beberapa ulama kalau bikin kitab itu bab niat di awal, paling penting itu. Ya, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi taruh di awal bab niat. Imam Nawawi bikin kitab kecil 40 hadis Arba'in Nawawi, itu niat juga di awal ditaruh pembahasannya. Ya, innamal a'mal binniyatin wa innamal imri'in manawa. Seorang itu tergantung niatnya. Benar. Niat minum sampai air Zam-Zam, Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah aja, dia nggak rajin baca Quran. Al-Fatihah, ya Allah, saya niatkan baca Al-Fatihah untuk kemudahan rezeki keluarga saya. Al-Fatihah bisa, karena ada hadis Al-Fatihah tergantung niat membacanya. Seperti minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam bagaimana dia minumnya? Tergantung niatnya. Niat untuk sembuh dari penyakit. Niat untuk cerdas otaknya. Niatnya untuk supaya lancar fasih bacaan lidahnya terhadap Al-Quran, Allah kasih fasih. Niatnya. Apalagi baca Quran. Jangan main buka-buka langsung kepada apa? Kita lagi baca di mana nih melanjutin qiraat yang kemarin, bacaan tadarus yang kemarin, jangan sekedar gitu, harus niatin. Nah, itu Al-Quran hadiah tadilah. Ya Allah, niat saya baca Al-Quran, saya hadiahkan bacanya untuk almarhumah, untuk almarhum, untuk ibu saya yang lagi sakit atau yang masih ada kirim. Ya Allah, saya baca Al-Quran untuk mengobati penyakit hati saya. Ya Allah, niat saya baca Al-Quran supaya dikasih kemudahan dari kesulitan keluarga kami. Baru mulai. Apalagi yang Al-Quran harus diniat, yang jalan kaki nongkrong perkara rubah aja kudu diniatin, tambah mantap. Apalagi hal-hal yang kaitan dengan Al-Quran, penting niat itu.
Saya itu tiap mau tidur itu pasti punya wudhu. Mau keluar rumah pasti punya wudhu. Maaf bukan bangga, cuman tapi motivasi. Mungkin dari tiap saya tidur itu punya wudhu. Dan setiap keluar rumah saya punya wudhu. Allah kasih, dijamin saya itu kesehatannya. Dijamin lidah saya nggak ngaco. Dijamin pandangan saya nggak penuh dengan pandangan syahwat. Mungkin dari wudhu itu. Dan mimpinya Allah arahkan yang baik-baik sehingga menjadi ilham, menjadi ilmu ketika saya tidur. Dan gak ada hal yang kaitan dengan mimpi-mimpi setan atau jin atau apa. Bahkan jadi petunjuk tidur saya mimpinya. Nah itu saya alami terus. Mungkin dari niat wudhu saya bukan sekedar untuk sholat. Jangan kita lakukan wudhu itu hanya sebatas untuk sholat, hanya sebatas untuk baca Quran, jangan. Kau pengen kerja, keluar dari rumah, wudhu kalau bisa. Niatin wudhumu itu. Supaya dapat jaminan perlindungan Allah, pertolongan Allah. Karena kita keluar rumah aja itu udah hirup pikuk kehidupan dunia. Banyak yang mancing keinginan-keinginan nafsu kita ya. Pengen ini, pengen itu ya. Nah itu mafhumnya, kalau bisa perkara yang mubah itu sebagai larangan. Gua kalau nongkrong percuma kagak dapat ilmu. Mumpung ada ustadz, gua tanya dah, enak di suasana nongkrong merokok ngopi begini. Yang pertanyaan paling enak bukan di forum sekarang, paling enak sambil nongkrong nanya itu. Sayang, sahabat itu nggak pernah dapat ilmu bersama Rasul. Sedetik pun ketika dekat dengan Rasul, berada bersama Rasul, nggak pernah kagak nanya. Sahabat nanya, tapi nggak seperti kayak Bani Israel nanya enggak. Anggap Bani Israel bang, ya pertanyaannya. Yang nggak manfaat ditanya, itu nggak usah ditanya. Yang nggak manfaat Bani Israel, ini sapinya warna apa kan gitu, betina apa jantan, itu Al-Baqarah itu yang sama Nabi Musa itu. Sapi ternakan yang dipelihara apa, sapi yang di hutan liar dilepas, dia disuruh nyari nyembeli sapi itu Bani Israel. Yang kagak manfaat malah ditanya. Jangan begitu, pokoknya yang manfaat kudu itu yang harus ditanya. Wa qad ajma'u ala anna kulla min mahadat li nafsihi, dan sungguh ajma'u telah sepakat para ulama tarekat ala anna kulla, ulama tarekat maksudnya ulama yang udah mantap ibadahnya kepada Allah, ala anna kulla terhadap alanya bimana ziyadah ya, enggak ada makna. Biasa ala itu maknanya di atas, terhadap, karena kemasukan anak sesudah ala. Ala anak kula bahwasannya setiap orang anak kulaman, bahwa setiap orang mahada yang ia berjalan atau melaksanakan linafsihi untuk dirinya, irtikabar rokhasi, akan melakukan kemurahan-kemurahan dalam agama. Irtikabar rokhasi, akan melakukan kemurahan-kemurahan dalam agama. Rokhos itu kemurahan dalam agama ya. Sholat tarawih kan sunnah. Kalau sholat wajib, kalau orang nggak bisa berdiri boleh duduk. Tapi orang itu kagak ada sakit, dia sengaja duduk, nggak boleh sholat wajib. Tapi kalau sholat yang sunnah, tarawih, mungkin karena 20 rakaat nggak terbiasa, masih anak-anak. Dulu zaman saya itu udah tahu ilmu itu. Kita duduknya nggak mau sholat tarawih, masih anak-anak, nggak mau di depan, belakang supaya sholat tarawih bisa duduk. Saya duduk sholat tarawihnya, masih anak-anak, masih SD itu, udah tahu ilmu ini. Ya, kita digembleng ruang lingkupnya, kadang dibawa sama abah orang tua, ke orang-orang alim. Ya, obrolannya itu banyak manfaat dan kita tahu dari kecil. Jadi yang disebut kebolehan dalam agama, sholat tarawih boleh, nggak sakit, nggak ada uzur, sholatnya duduk boleh. Ini namanya kemurahan dalam agama ya, pandangan seperti ini. Dunara azza ini bukan perkara yang berat dalam agama. La yaju, tidak akan hasil atau menghasilkan minhu darinya. Kalau bahasa Jawa, la yaju tidak bakalan teka
minhu saking si wong kan begitu syai'un apa semiji-miji fitoriki dalam menelusuri torekoh layakiu minhu tidak akan menghasilkan minhu darinya si murid syai'un apa sesuatu fitoriki di dalam menelusuri jalan Allah fitoriki dalam jalan Allah torek itu torekoh artinya menelusuri jalan Allah sabilillah itu istilah dalam dunia tasawuf begini. Kemudian dia harus punya prinsip dalam dirinya untuk melaksanakan, meninggalkan yang kemudahan dalam agama, tinggalkan. Padahal boleh. Ya, orang sikat gigi pas matahari jentereng lagi puasa jam 12, udah lewat jam 12, matahari udah geser, gosok gigi. Ada yang bilang makruh, ada yang boleh, tidak masalah. Tergantung latar belakangnya. Kalau latar belakangnya dia habis jam 12, jam 1, habis istirahat, mau presentasi dalam rapat kerja, mulut habab orang puasa kan beda. Kan beda. Takutnya ada orang awam. Mulut tuh bau banget sih. Direktur sebutnya bau, tapi gitu ya. Lah gosok gigi kalau latar belakang gitu. Ya, apalagi bangun tidur. Lagi puasa tengah hari bangun tidur. Sahurnya habis pakai jengkol. Subuh lupa gosok gigi. Ababnya kayak apa tuh? Udah radius 3 kilo kayaknya kecil gitu. Radius 3 meter. Itu orang puasa. Kan dalam agama mah boleh-boleh aja. Artinya hal segala yang didapat kebijaksanaan, kemurahan-kemurahan Tuhan dalam agama boleh tinggalkan. Nggak ada dosa tinggalkan. Boleh sholat sunnah duduk, cuman kan pahalanya sholat berdiri sama duduk pasti harus dia pilih yang lebih utama. Di situ harus punya prinsip perubahan dalam hal ibadahnya. 1, yang mubah ganti yang mandub. 2, selain dia merasa larang, jangan sampai prinsip yang mubah kagak ada manfaatnya bagi gua. Yang kedua, harus melakukan hal yang lebih utama. Walaupun agama, dalam pandang agama ada kemurahan-kemurahan dan kebijakan-kebijakan. Antum lagi pulang kampung, dalam agama kan sholat digabungkan boleh. Jangankan pulang kampung, dari sini ke Tanjung Priok lagi macet, dijamak boleh. Dijamak boleh. Ini bakaran macet total sampai 4 jam. Dari asar, dari zuhur ke asar, zuhur lewat, udah jam 1 masih di jalan, belum zuhur, maka dijamak boleh. Dan belokin dulu tuh motor ke musola, silahkan kau jamak. Jamak itu syaratnya jangan di rumah, tapi masih dalam perjalanan itu jamak, bukan di rumah. Dalam agama kan ringan ya, dibolehkan. Ya. Kosor 90 meter, 90 kilo, kita dari sini ke Bandung, itu boleh. Rukhsah dikosor. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini namanya kemurahan-kemurahan dalam agama. Kalau kau pengen maju ibadahmu, tinggalkan kemurahan-kemurahan agama. Gitu loh. Walaupun kagak ada sedang itu kebijaksanaan yang ditawarkan oleh Allah. Kalau bisa janganlah, orang waktu masih banyak, kau gue singkat tuh kan gitu. Giliran kerja cari duit berjam-jam, lu sholat aja pakai singkat-singkat kan gitu. Ya hal yang segala sesuatu kaitan dengan kemurahan pandangan agama itu yang boleh dilakukan. Kalau bisa dia lakukan yang berat-berat atau dia terima dalam tarekoh. Kalau dia terima, Allah sudah menyediakan kebijaksanaan. Yuk, karena Allah sudah menyiapkan kebijaksanaan, kita lakukan. 1, niatnya begitu. Kedua, saya masih kuat, nggak pakai diringkas 2 rakaat, 4 rakaat aja. Di jamak nggak usah dikosong, kan ada jamak kosong. Boleh, udah digabungin sholatnya, zuhur sama asar, udah ada keringan gitu.
Dikosor pula, kosor meningkat jam 4 jadi 2. Jamak menggabungkan 2 waktu jadi 1 waktu. Udah ada keringanan menggabungkan. Depan dari Allah kebijakan itu. Dalam musafir, udah ada keringanan mengkosor yang 4 rakaat bahkan bisa 2 rakaat. Silakan niatnya, ya Allah, saya niat bersyukur terima kasih atas kebijakanmu ini, karena kebijakan Allah. Silakan lakukan pandangan seperti itu. Yang kedua, saya niat kok masih bisa kok dikasih kebijakan sama Allah. 4 rakaat udah digabungkan, udah alhamdulillah. Masa saya masih ngambil kebijakan yang lain, udah masih bisa kok 4 rakaat enggak 2 rakaat gitu loh. Paham ya? Yang pertama maksud perkataan irtikabul khasi, ia melakukan kemurnian dalam agama, bukan yang memberatkan dalam agama. La yaju, tidaklah menghasilkan minhu darinya syai'un apa suatu fitur dalam toreko. Artinya terima kebijakan dari Allah, lakukan, tapi jangan keterusan. Paham? Ya kalau bisa jangan dikosor terus, dijama terus. Ini sekarang nggak ada kebijakan dari Tuhan, malah dijama. Duha dijama sama subuh. Bikin peraturan sendiri. Bodoh maksudnya. lah. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawasi, dan telah berkata sahabat Sayyidi Ali Al-Khawasi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, ma ja'alallahu ta'ala, tidaklah menjadikan siapa Allah ta'ala al-mubaha akan perkara yang mubah, illa melainkan tanfisan, untuk memberikan kesempatan istirahat, tanfisan untuk memberikan kesempatan istirahat, libani Sayyidi Adam alaihissalam, kepada umat manusia, kepada anak cucu Sayyid Nabi Adam alaihissalam. Saking takdimnya yang pengarang kitab nulis Nabi Adamnya pakai as-sayyid ya. Manusia lah. Tidaklah menjadikan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala al-mubah akan perkara yang dibolehkan, illa melainkan tanfisan, hanya untuk memberi kesempatan istirahat, li bani Sayyidi Adam alaihissalam, kepada umat manusia, gitu aja maknanya. Min masyaqqati taklifi, dari rasa lelah melakukan beban kewajiban. Min masyaqqati taklifi, dari rasa lelah melakukan beban kewajiban. Hina raqaballahu, ketika Allah menyusun, menetapkan, ketika raqaballahu ta'ala, menetapkan Allah ta'ala siapa Allah ta'ala, fi dawatihim, di dalam jiwa-jiwa merekanya kepada Bani Sayyidi Adam, al-milala, akan rasa bosan, minat taklifi, al-milala, dari akan rasa bosan, minat taklifi, dari melakukan perintah agama. Taklif itu artinya peraturan yang sudah dibuat sama Allah kepada umat Islam, taklif. Nah, kenapa Allah punya hukum mubah? Karena manusia itu pada dasarnya punya sifat bosan. Yang nggak bosan malaikat. Paham? Jadi ketika seorang itu punya rasa bosan, maka adalah yang disebut perkara mubah. Tuh. Zikir, istighfar. Kalau istighfar terus, manusia punya sifat bosan, maka banyak amalia. Subhanallah. Yang lain, sholat wajib udah, rawatib alhamdulillah, duha gak kelewat, tahajud disertai witirnya, bukan hanya Ramadan, di luar Ramadan pun dikerjakan. Ya kalau Ramadan mungkin taraweh, sholat taraweh. Kalau kita lagi sendiri di bulan Ramadan tengah malam, jangan taraweh pak, sholatnya qiyamul lail, lagi sendiri pak, tarawehnya ntar aja tengah malam, jangan taraweh juga niatnya qiyamul. Nggak tahu ilmunya itu berarti. Tarawih itu dikerjakannya berjamaah. Pernah dengar tarawih sendiri zaman sahabat? Gak ada. Yang mendirikan tarawih siapa? Sayyidina Umar. Khalifatul Tsani bin Umar bin Khattab.
Orang pada sholat pisah-pisah ke masjid bulan suci Ramadan. Rasul udah nggak ada. Khalifah waktu itu Umar bin Khattab masuk ke masjid. Ada yang pojok kanan, ada yang pojok kiri, ada yang belakang. Nafsi-nafsi sendiri. Maka inisiatif punya ide Umar digabungin. Ayo kita bareng-bareng aja. Dirikan kita berjamaah. Asal usul sholat taraweh di situ. Rasul nggak pernah ngelakuin sholat taraweh. Berarti bid'ah dong. Iya. Tapi lu ngomong bid'ah ngelakuin juga sholat taraweh. Mereka nggak ngerti bid'ah itu ada yang baik, ada juga yang dipandang nggak baik. Bid'ah itu nggak semua jelek. Kan ada dalilnya, kullu bid'atin dolalah kullu finnar. Setiap bid'ah itu sesat di neraka. Lu bego. Enggak belajar ilmu alat. Kullu disuruh kullu apa? Ilmu bahasa belajar. Ada kullu batin, ada kullu jami, ada mana kullu sebagian, ada mana kullu semua atau seluruh. Kullu nafsin dha'iqatul maut namanya seluruh. Semua yang punya nyawa pasti mencicipi yang namanya kematian. Enggak hanya manusia, binatang pun mati. Ada di sepuluhnya, puluh bukan makna semua. Sebagian bid'ah sesat berarti sebagian kagak. Mananya begitu. Ya belajarnya habis tok, kagak belajar ilmu nahwu shorof. Ilmu mantik dari mana? Sayyidina Ali yang memviralkan ilmu alat, ilmu bahasa. Sedangkan di Kermajhan bahasa Al-Quran sastra, bahasa hadis sastra, bahasa langit beda sama bahasa manusia. Maka kudu ada pemahamannya. Orang kita belajar bahasa Indonesia aja, orang yang puitis itu, ya Allah bahasanya tinggi banget. Majas bahasanya, arti kias. Ada majas hiperbola, majas bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu lebih banyak majasnya. Ada majas besar, medit, dan juswari dan hal, banyak majasnya. Nih, air berhenti, masa air berhenti? Sungai berhenti, bukan air. Sungainya berhenti, masa sungai berhenti? Bagi sungai bisa jalan, bukan sungainya, tapi airnya. Wah, sungainya naik ke darat, sungai masa naik ke darat? Bukan sungai yang naik ke darat, tapi air. Kebunnya putus, bukan kebunnya putus, talinya yang pun. Banyak bahasa Al-Quran pakai majas. Perumpamaan Allah buat perumpamaan itu bahasa majas dalam Al-Quran. Orang munafik perumpamannya ketika di jalan ada geledek, dia kagetan hatinya. Ya, itu bahasa majas. Banyak Al-Quran kalau kita pahami salah terjemahkan salah. Nah banyak orang memahami Islam pun nggak pakai ilmu, jadinya begitu. Dikit-dikit kafir, bid'ah, sesat, musyrik, bego lu, nggak belajar. Sebel kita sebel. Udah zaman pinter begini masih ada dia begitu ya. Udah zaman pinter masih keblinger. Dan masa ini kita penting belajar ngaji itu harus punya sandaran. Wal anna Allah Ta'ala, dan seandainya Allah Ta'ala lam yarkabu itu tidak menetapkan fi dawatihim, di dalam zat-zatnya mereka. Dan zawatihim apa maknanya tadi? Jiwa ya. Di dalam diri-diri mereka al-milala akan sifat bosan, lam yushrok, maka pastilah tidak disyariatkan. Maka pasti tidak disyariatkan lahum kepada Bani Adam al-mubahu, apa hukumu mubah. Kenapa ada hukum mubah? Karena manusia punya sejatinya diciptakan oleh Allah sifat bosan, suka bosanan. Makanya hebat orang yang bisa apa? Setiap bosannya ditutupi dengan kebaikan. Tiap hari saya selama 9 tahun itu kalau malam dari mulai bangun tidur kita bangunin teman-teman jam 2. Ada namanya bukan Ramadan doang, ada namanya kita itu muhasabah, sholat tasbih terus muhasabah zikir bersama sampai jam 3, 1 jam istirahat, sejam nggak lama, 1 jam istirahat, jam subuh bangun sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah jam 4 itu tarhiman, masing-masing ada baca Al-Quran.
di pesantren, di penjara. Terus sudah subuh selesai kita buka kajian tafsir Quran. Selesai tafsir Quran jam 5:30 istirahat. Ada yang istirahat mungkin wirid sendiri baca Quran. Ada juga yang istirahat mungkin lanjutin tidurnya. Jam 7 bangun. Mereka siap-siap ke kamar mandi, katakanlah bersama sarapan 1 jam, jam 8 selesai. Jam 8 barulah dia masing-masing sholat duha. Sholat duha setengah 9 menuju ke masjid. Kita kirim tuh santri 63 orang menuju ke masjid. Sudah selesai setengah 9 masjid baca yang namanya wiridan. Wiridannya di sana baca kitab Yasin. Habis kitab Yasin dibaca langsung tafsir Yasinnya kajian duha saya ngisi. Selesai kajian duha sampai jam 11. 11 menuju zuhur istirahat, mungkin ada yang mau makan jajan. Selesai istirahat jam 12 nyambung lagi. Habis zuhur jam 1 kita adakan halaqah baca Quran dulu tadarus di luar Ramadan ini. Selesai sampai jam 2:30. 2:30 selesai kita istirahat lagi menuju asar. Asar sholat, habis sholat asar ada kajian lagi. Kita ta'lim selesai jam 5 steril balik ke blok masing-masing. Kita kembali ke pesantren menuju maghrib. Maghrib di blok masing-masing, di musola masing-masing. Masjid hanya sekedar pengurus dan pejabat serta petugas yang sholat. Kita imam terus di situ. Saya di masjid ke blok-blok. Ngurus saya ngurus masjid, kami ngurus masjid, ngurus perpustakaan, ngurus santri, ngurus 19 musola, ngurus sekolahan, ngurus orang yang pengen bebas, namanya disebut remisi. Saya harus tanda tangan. Jadi orang bebas kalau nggak tanda tangan saya nggak bisa bebas. Saya udah dikasih tanda tangan pejabat, harus ada lagi tanda tangan Ustaz Jeladi. Kata kiai, kata pejabatnya. Kenapa? Karena saya yang pengawas yang tahu mana yang benar, mana yang bohong, mana yang ikut, mana yang tidak. Saya tahu semua tiap hari. Dan kerjanya tiap hari begitu terus. Kalau kita udah bisa melawan rasa bosan melebihi malaikat, Pak. Wajar malaikat kagak ada nafsu, gak ada bosan. Gak ada malaikat nakir. Kamu tugas kamu nanya di alam barza ya. Terus nanya sampai hari yang kami tentukan ya, sampai hari yang kutentukan kata Allah. Pernah dengar hadis atau apa? Munkar nakir bosan nanyain kubur terus. Gak ada. Kamu pegangin sangkakala Israfil, tugasmu sampai waktu yang saya tentukan pegang. Kalau belum ada perintah tiup, jangan tiup. Kalau udah tiup, sampai akhir yang saya tentukan. Pernah dengar hadis Israfil bosan megang sangkakala. Hebat aja, bisa gempa kayaknya, hancur. Malaikat wajar, nggak ada nafsu, maka nggak ada sifat bos. Tapi kalau ada manusia yang kekosongannya, waktu sia-sianya digunakan manfaat melebihi malaikat derajatnya. Kalau bisa melawan rasa bosannya, tuh hebatnya. Yang dimaksud di sini, lawanlah rasa bosanmu, isilah dengan hal-hal yang berguna, manfaat, yang nggak sia-sia. Berarti derajatmu melebihi malaikat. Ke situ. Karena sejatinya kau punya sifat bosan. Ketika kita bisa melawan yang mubah, sampai kita bisa niatkan mengganti status mubah jadi mandub sunnah, maka kau statusnya melebihi derajatnya malaikat. Malaikat wajar nggak ada sifat bosan, bisa istiqomah, tapi kau sejatinya sifat bosan, melawan rasa bosanmu yang mubah, yang boleh, nggak ada dosa dan pahala, bisa kau buat itu jadi ada pahala. Maka niat kepada Allah dari sekarang. Hal-hal yang mubah itu ganti dengan niat yang baik sehingga derajatnya jadi naik sunnah mandub. Itulah hebatnya ya orang-orang ahli tasawuf itu. Masya Allah, sedikit aja dia itu manfaat ada di kalangan kita. Hadirnya beliau itu nyaman untuk kita. Karyanya sedikit 1, 2, 3 baris kita dengarnya aja tenang, senang banget kita itu. Kama fa'ala bil malik, sebagaimana Allah telah mengerjakan bil malakati, Allah telah merintahkan kepada para malaikatnya. Lianam bahwasanya para malaikat la ya'rifun, mereka tidak mengenal, para malaikat tidak mengenal lil milali kepada sifat bosan, terhadap sifat bosan, tokman sama sekali akan rasa ibadah kepada Allah. Gak pernah ketika ibadah sujud malaikat kita sujud bosan. Ya Allah, sujud mulu pegel capek.
tolonglah ganti tukeran aku sama malaikat yang berdiri zikirnya enggak ada, karena malaikat enggak ada dikasih sifat bosan. Padahal maka begitu juga la ya'rifuna min lil milali, kan ada para malaikat yusabbihuna laila wan nahar, itu selalu senantiasa bertasbih ya para malaikat alaila pada malam hari wan nahar dan pada siang hari, la yuftarun, sehingga mereka tidak, para malaikat tidak berhenti-henti. Itulah yang dimaksud melawan sifat untuk melaksanakan yang mubah menjadi tingkat jadi mandub atau sunnah. Sebenarnya ini sudah ada penjelasannya di surat Al-Anbiya 19:20 ayat 9 sampai 20, dan juga ada penjelasan di Al-Ahzab 41 sampai 43. Wallahu a'lam bishawab. Cukup segitu saja. Mudah kita kasih ilmu yang bermanfaat, Allah kasih kekuatan mengamalkan segala sesuatu yang mubah kita niatkan menjadi baik dan menjadi sunnah. Insya Allah bernilai insya Allah. Allah kasih kita tingkat derajat dan segala kemudahan kehidupan kita mendapatkan jaminan Allah selamat dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkina zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkina zalimin bil zalimin. Akhrijna min baydihim salimin.